బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. భారత డిప్యూటీ ఆర్మీ చీఫ్ రాహుల్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో మనం ఒకేసారి 3 దేశాలతో యుద్ధం చేశామన్నారు. నిజానికి ఆయన మాట్లాడిన సందర్భంలో మనం ఒకేసారి 4 దేశాలు, ఆ తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ ముందుగా 2 దేశాలు అన్నారు, తర్వాత 4 దేశాల తర్వాత యాక్చువల్గా 3 దేశాలు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అంటే దాదాపుగా ఒక దేశంతో కాదు, పాకిస్తాన్తో కాదు, ఏకంగా మనం ఒక విధంగా చెప్పంటే 4 దేశాలు, నిజానికి 3 దేశాలతో యుద్ధం చేశామంటూ ఆయన చెప్పుకొచ్చారంటే ఇటు భారత్ తన సత్తా ఏంటో, తను ఎటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పాకిస్తాన్తో పాటు చైనా, టర్కీ యుద్ధంలో ఓడించంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. ఇంకా ఏమన్నారో తెలుసా? పాకిస్తాన్కు చైనా లైవ్ ల్యాబ్లా వాడుకుంది, చైనా లైవ్ ల్యాబ్లా వాడుకుంది అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో చైనా తన ఆయుధాలను పరీక్షించుకుంది అంటూ చెప్పుకొచ్చారు రాహుల్ సింగ్. టర్కీ పైలట్లు నేరుగా యుద్ధంలో పాల్గొన్నారన్నారు ఆయన. పాకిస్తాన్కు ఆయుధాలను ఇచ్చి చైనా వాటిని డైరెక్ట్గా పరీక్షించుకుందంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు. పాకిస్తాన్కు కత్తి అప్పుగా ఇచ్చి చైనా యుద్ధం చేస్తుందంటూ కాస్త ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చిన్న వ్యంగ్యాన్ని తగిలించారనే చెప్పుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటు భారత డిప్యూటీ ఆర్మీ చీఫ్ భారత డిప్యూటీ ఆర్మీ చీఫ్ రాహుల్ సింగ్ ఏమన్నారు ఒకసారి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's just a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's just a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Right, Adi. ఆయన చెప్పుకొచ్చింది. ఆయన ఒకటే అంటున్నారు రాహుల్ సింగ్. మీకు గుర్తుంటే ఆయన ఒక మాట అన్నది జరిగింది. గత 5 ఏళ్లలో 81% మిలిటరీ హార్డ్వేర్ను చైనా సపోర్ట్గా ఇచ్చింది పాకిస్తాన్కు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. దాంతోపాటు నిజానికి మనం 2తో పోరాడలేదు, 4తో పోరాడడం, యాక్చువల్లీ 3 అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. బహుశా 4 అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆ 4 ఆ తర్వాత కాస్త పక్కన పెడితే 3, ఒకరు పాకిస్తాన్, 2 టర్కీ, 3 చైనా. 1 పాకిస్తాన్, 2 టర్కీ, 3వది చైనా. ఈ 3తో భారత్ పోరాడింది. చైనా అంశానికి సంబంధించి మాట్లాడిన సందర్భంలో గుడ్ ఓల్డ్ డిక్టమ్ అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మనం పాత సామెత అంటూ ఉంటాం కదా, ఏమని? నేరుగా యుద్ధంలోకి దిక్కుండా వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ చేసి, అంటే బురదలోకి దిక్కుండా ఒక కత్తి ఇచ్చేసి నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళంటే అది ఈజీ కదా. ఇదే చేసింది చైనా.
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేరుగా యుద్ధంలోకి దిగకుండా ఇండైరెక్ట్గా కత్తిచ్చి యుద్ధంలోకి దిగమంటూ పాకిస్తాన్కు సాయం అందించింది అంటూ అది చెప్పుకొచ్చారు. చూసారుగా ఆపరేషన్ సింధూర్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క విషయం బయటకు వస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు తెలుస్తోంది చైనా ఎటువంటి పావులు కదిపిందనేది. వాళ్ళ HQ-9 దెబ్బతిన్న సందర్భం పరీక్షించుకుంది, ఒక లైవ్ ల్యాబ్లో పాకిస్తాన్ వాడుకుందని చెప్పి. బహుశా పాకిస్తాన్కి ఇప్పటికైనా అర్థమై ఉండాలి, బహుశా అర్థమైందేమో, అందుకే అమెరికాకు పరిగెడుతున్నారు. నెల తిరగలేదు, 2 సార్లు అమెరికాకు పరిగెట్టింది ఇదే పాకిస్తాన్. జిత్తుల మారి నక్క. నిన్నటి వరకు చైనా కాళ్ళు పట్టుకుంది, ఈరోజు పాకిస్తాన్ కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది. పాకిస్తాన్ అమెరికా కాళ్ళు పట్టుకుంటోంది. నిన్నటి వరకు చైనా బాబ్బబ్బబ్బ మాకు బాంబులు ఇవ్వు, బాబ్బబ్బబ్బ మాకు అది ఇవ్వు, మాకు ఇది ఇవ్వు, ఇది అయిపోయింది. ఈరోజు అమెరికాకి. సో చైనాకి ఒక లైవ్ ల్యాబ్లా, చైనాకే కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బహుశా అమెరికాకి కూడా ఏమో. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫైటర్ జెట్స్ ఎప్పుడైతే ఆ ఫైటర్ జెట్స్ పేలిపోయాయి, పనిచేయవని తెలిసిందో ఆ తర్వాత నేరుగా అమెరికా రంగంలోకి దిగినట్టు చర్చ జరిగిందిగా. బహుశా ఆ పేరుని ఆయన ఈసారి ఎత్తలేదు అనుకుంటా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాస్త పాజిటివ్ ర్యాప్ ఉన్నా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ అంతగా లేదు కాబట్టి ఆ పేరు ఎత్తలేదేమో బహుశా. లేకపోతే ఆ 4వ ఇంకా వేరే ఏదైనా దేశం ఉందా? చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఒకవేళ 4వ దేశం పేరు కనుక చెప్పుండి. ఆయన ఏమన్నారు, మరి ముఖ్యంగా రెండిటితో మనం పోరాడామన్నారు. ముందుగా రెండిటితో పోరాడాం, నేను చెప్పాలి రెండిటితో పోరాడాం, ఆ తర్వాత 4 అన్నారు, ఆ తర్వాత యాక్చువల్లీ 3 అన్నారు. సో యాక్చువల్లీ 3లో చైనా హస్తం ఉంది అనేది కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. ఎట్లానో తెలుసా, 81%, 81% పాకిస్తాన్కు చైనాని తన మిలిటరీ హార్డ్వేర్ను అందించింది. 81% మిలిటరీ హార్డ్వేర్ను పాకిస్తాన్కు చైనాని సపోర్ట్ చేసింది అంటూ ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. మనం ఒకేసారి 3 దేశాలతో యుద్ధం చేశాం, బహుశా చైనా కూడా అర్థమై ఉండాలి. నార్త్ ఈస్టర్న్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అక్కడ ఏదో చేసేద్దాం, పీకేద్దాం, పొడి చేద్దాం అంటూ ప్లాన్ చేసుకుంటున్న చైనాకి కూడా అర్థమైంది మన దగ్గర ఉన్న, అంటే అక్కడ యుద్ధంలో దిగడం కన్నా వీళ్ళు ఆల్రెడీ యుద్ధంలో దిగుతున్నారు కాబట్టి ఒక కత్తిచ్చి నువ్వు యుద్ధంలోకి వెళ్ళిపో చూసుకుందాం అనే చందంలాగా ఇక్కడ పరిస్థితి ఉంది అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడారు. ఒక్కసారి ఆయన ఏమన్నారు ఇంకా చూద్దాం. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Right. చూసారుగా భారత డిప్యూటీ ఆర్మీ చీఫ్ రాహుల్ సింగ్ చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలు. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో మనం ఒకేసారి 2 కాదు 3 దేశాలతో పోరాడమంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఒకటి పాకిస్తాన్ అయితే బహుశా మిగిలిన 2 దేశాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో అఫ్కోర్స్ పాకిస్తాన్తో పాటు పాకిస్తాన్కి మద్దతుగా నిలిచింది ఎవరు? టర్కీతో పాటు ఇంకా ఎవరు? చైనా. దీంట్లో ఏం సర్ప్రైజ్ లేదంటున్నారు, దీంట్లో మాకేమీ ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ నార్దర్న్ బార్డర్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో చూసాం, అక్కడ ఎటువంటి వాతావరణం ఉంటుందో చూసాం. మనం అక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కావచ్చు, ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బందికర వాతావరణం గురి చేస్తూ ఉంటుందో మనం చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన అదే అంటున్నారు, నేరుగా యుద్ధంలోకి దిగడం కన్నా, అంటే బురదలోకి దిగడం కన్నా యుద్ధ సందర్భంలో
కత్తిచ్చి యుద్ధంలోకి వెళ్ళమన్న ఈజీ కదా. పాకిస్తాన్ ఒక లైవ్ ల్యాబ్లో వాడుకుంది, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సత్తాను పరీక్షించుకుంది, టెస్ట్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే చైనాకి ఇంతవరకు అటువంటి అవకాశం అవసరం రాలేదు. వాళ్ళు పరీక్షలు చేసుకుంటారు తప్ప పక్క వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇతరుల దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలతో లేకపోతే ఇతరుల దగ్గర ఉన్న యుద్ధ సామాగ్రితో పోటీ పడగలమా లేదా? వాటిని పరీక్షించుకోవడానికి అవకాశం కావచ్చు, సందర్భం కావచ్చు దొరకలేదు చైనాకి. అందుకే దీన్ని లైవ్ ల్యాబ్లో వాడుకుంది పాకిస్తాన్ని అని అర్థం వచ్చేలా చెప్పుకొచ్చారు. 81% మిలిటరీ హార్డ్వేర్, రిమెంబర్, 1 కాదు 2 కాదు, 81% మిలిటరీ హార్డ్వేర్ని చైనా పాకిస్తాన్కి ఇచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ చైనా ఏముంటుంది మరి భారతదేశానికి? మేము పాకిస్తాన్కి భారత్కి మధ్య యుద్ధం జరిగిన సందర్భంలో మేము మధ్యలో ఉంటాం, మేము కాస్త మీడియేషన్గా వ్యవహరిస్తాం, శాంతికి వెళ్ళండి, శాంతి చర్చలకు వెళ్ళండి అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ జిత్తుల మరి నక్క మళ్ళీ మనకి హితవు పలుకుతోంది. పాకిస్తాన్ చైనా కలిసి పన్న కుట్ర క్లియర్ కట్గా ఈరోజు బయటపడుతున్నారు ఒక్కొక్కటిని. అందుకే ఒకనొక సందర్భం తర్వాత మనం చాలా ఆచితూచి వ్యవహరించాం. మన డిఫెన్స్ పవర్ అంటూ చూపించాం తప్ప పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించలేదు. పూర్తి స్థాయిలో పాకిస్తాన్ మీద ఎక్కడ వినియోగించలేదు, రిమెంబర్. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు పాకిస్తాన్ మీద ఆ స్థాయిలో అంత మన దగ్గర లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంత వాడేసేసి పాకిస్తాన్ని కొట్టేయాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ అంత లేదు. మన దగ్గర ఉన్న కొంత పర్సెంటేజ్ వాడితే చాలు పాకిస్తాన్ మట్టిలో కలిసిపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితి. బట్ మన టెక్నాలజీ షేర్ అవ్వకూడదు, మరి ముఖ్యంగా మన శత్రు దేశాల చేతికి వెళ్ళకూడదని చెప్పి ఆచితూచి వ్యవహరించాం. ఆచితూచి ఏ స్థాయిలో దెబ్బ కొట్టాలో, ఎంత మేర వరకు కొడితే సరిపోతుందో మన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో, మన ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీ, మన ఇండిజినియస్ వెపన్స్తోనే దెబ్బ కొట్టి చూపించాం. మన ఆకాశ్ మన సత్తా ఏంటో చూపించింది, మన బ్రహ్మోస్ మన సత్తా ఏంటో చూపించింది, మన నాగాస్త్ర తన పవర్ ఏంటో చూపించింది. ఇలా ఒక్కొక్కటి తమ పవర్ని చూపిస్తే ఈరోజు గజ లాడిపోయింది పాకిస్తాన్. తెలిసొచ్చింది ఇటు పాకిస్తాన్కు చైనా నుంచి వచ్చే ఆ ఆయుధ సామాగ్రి దాని సత్తా ఏంటో. సో అదే అంటున్నారు ఆయన కూడా, చైనా సామాగ్రి సత్తా ఏంటో పాకిస్తాన్ని ఒక లైవ్ ల్యాబ్లో వాడుకొని వాటిని పరీక్షించుకుంది అంటూ కూడా. గుర్తుపెట్టుకో పాకిస్తాన్, యాద్ రఖో చైనా తుజే క్యా కియా హై, చీన్ నే తుజే క్యా కియా హై. You just become a lab to the foreign emanations, to test foreign emanations. You just become a lab. Remember that. గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు కేవలం ఒక ల్యాబొరేటరీగా మారావు, నీ ప్రజలని దాంట్లో పరిచేస్తున్నావు. And people of the Pakistan are suffering. Can you understand Pakistan? నీకు అర్థమవుతోందా నేను చెప్పే మాట? ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకో అర్థం కాకపోతే. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ మాటలు వెళ్తాయని చెప్పి వాళ్ళకి తెలిసి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇటు పాకిస్తాన్ ఎటువంటి కుతంత్రాలకు పాల్పడిందనేది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. ప్రిసైజ్డ్ టార్గెట్స్తో మనం కొట్టి పడేసాం. అప్పటికి ఎంత చైనా సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ చైనా బండారం బట్టబయలైంది పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు. And this is the disturbing content. Viewer discretion is advised. ఈ కథనం మిమ్మల్ని కాస్త కలవరపరచవచ్చు. దీనికి సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్టీవీ సూచించడం జరుగుతోంది. ఒకసారి రాహుల్ సింగ్, భారత డిప్యూటీ ఆర్మీ చీఫ్ రాహుల్ సింగ్ చేసిన కీలక వ్యాఖ్యను ఇప్పుడు చూద్దాం. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test
his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. So few. షుగర్ పేషెంట్స్ చపాతీ రోటీ కాకుండా సంతృప్తిగా రైస్ కూడా తినవచ్చు. డాక్టర్ రైస్, షుగర్ ఫ్రీ రైస్, డాక్టర్ రైస్ డయాబెటిక్ రైస్, షుగర్ పెన్సని బియ్యం, డాక్టర్ రైస్. తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ యాప్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.